मुझे उतनी मेरी औकात। सो तस्वीरां ने सचखंड नानक धाम दियां तुहानूं मैं अपने दर्शकों को एक बार दिखा दा कि करोना महामारी तो बाद अज फिर तो दोबारा 5 6 7 3 दिन का सम्मेलन इस नानक धाम के उत्ते जिहड़ा मनाया जा रहा वा बाबा जी तरलोचन दास जी रहनुमाई हेठ इस सम्मेलन नूं मनाया जा रहा वा। सो तुसीं देख सकते हो तस्वीरां कि संगतां दूरों विदेशों देशों तो इत्थे आंदियां ने ते बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त करदियां ने। सो जेकर गल कीती जाए इन्हां दे प्रबंधां दी ते लगातार प्रबंध भी इन्हां वल्लों बड़े ही एक वधिया तरीके नाल कीते गए ने। हर तरह की कि किसी नूं भी संगत नूं इस जगह ते आके किसी भी तरह की कोई मुश्किल ना होवे। सो मैं एक बार तस्वीरां साझियां कर देना अपने दर्शकों नाल। अपने सहयोगी नूं कहूँगा गेट तो अंदर जो एंट्रेंस करते हैं उस दे नाल ही उत्थे सारा कुछ लिखा गया, उत्ते पर्ची ली जाती है। उत्थे ही एक हैल्प सेंटर बनया गया वा, हैल्प डेस्क बनया गया वा। जे बाहर ते आंदे आ नहीं किसी नूं पता लगता तो सेवादार उन्हां दी हैल्प करने वास्ते हमेशा ही बैठे ने कि वो सेवादार उन्हां नूं उस जिहड़े दर्शन करने आंदे ने बाहरों संगत जिन्हां नूं नहीं पता लगता उन्हां नूं समझाते हैं जां उन्हां नूं नाल लैके जांदे ने। सो उस दे नाल इत्थों एक पर्ची भी मिलती है, उस पर्ची दे राही लैके अगे जाना हुंदा। वो पर्ची ज़्यादातर प्रशाद वास्ते दी जाती है कि जिन्हां ने प्रशाद लैना। सो गलबात भी करते हैं उन्होंने कि जिहड़े पर्ची दिंदे आ कि की महत्व है पर्ची का, इन्हां वालों पर्ची एक दी जाती है। हाँ जी आंटी एक पर्ची दी जा रही है तुहाडे वालों, ये दान पात्र की है थोड़ा जिहा दस्सिओ। ये दान पात्र लंगर सेवा है, कुछ तो उत्थे पांदे हैगे ने जा करके, बाकी इन्हां दे विच असीं इन्हां नूं रसीद दिंदे आ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਜੋ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। जिस तरह होर भी टेबल ते बैठे होंदे आ और होर भी लगे चेयर सारे दान पात्र ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਉੱਥੇ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਹੈ, ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਉੱਥੇ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। बिल्कुल जी अगे भी मैं अपने दर्शकों को दस्या हैल्प डेस्क बनया वा। जेकर कोई संगत नवीं आती है तो उसनों दस्या जाता वा, समझाया जाता वा कि इधरली साइड ते पर्ची मिलती है जां इधरली साइड ते प्रशाद मिलता वा। सो एक बार मैं तस्वीरां भी अपने पंडाल दियां दिखा दा सत्संग हाल दियां कि तुसीं देख सकते हो कि संगतां दा 5 6 7 3 दिन का तो सम्मेलन है, पर संगतां दा एक देख सकते रश कि रश जिहड़ा वा जिहड़ा सत्संग तो हो चुका वा, समाप्ति हो चुकी है, पर इस तरह ही कल 6 तरीक नूं अते उस तो अगे फिर 7 तरीक नूं इस तरह ही 3 दिन जिहड़ा सम्मेलन है सत्संग गुरु महाराज वालों किया जाएगा। सो मैं अगे अपने सहयोगी दे नाल जल के अगे दा भी तस्वीरां अपने दर्शकों नाल साझियां कर दिना कि किस तरह लोग जिहड़े संगतां जिहड़ियां आईयां ने देशां विदेशां जो उन्हां लई पुख्ता प्रबंध किए गए ने। जेकर गल की जाए बिस्तरियां दी, बिस्तर ठंड का मौसम है क्योंकि ठंड के मौसम च ज़्यादातर बड़ी मुश्किल होंदियां बच्चों के नाल जदों संगतां आंदियां ने तो बड़ा ही कई बारी मुश्किल बन जाती है। सो संगतां आईयां ने, इन्हां नाल भी गलबात करते हैं चल के। कित्थों आए ने, कित्थों आए भाई साहब? दिल्ली से आए हैं जी। दिल्ली से आए, कितनी देर से गुरु घर के साथ जुड़े हो? ये भी आए हैं जी। अच्छा हो गए लगभग 10 साल हो गए। 10 साल से लगातार इसी तरह आ रहे हैं? नहीं, बीच में कभी रह भी जाते हैं, आते हैं वैसे कोशिश करते हैं हर साल आने की, कभी रह भी जाते हैं। नहीं, हर जहाँ बाबा जी का प्रोग्राम होता है वहीं जाते हो कि जैसे आपके दिल्ली भी होता है, आज बटाला में है? हाँ, वहाँ लोनी में तो पहुँचते हैं, हर बार पहुँचते, हर महीने पहुँचते हैं। पिछली बार कोरोना के कारण 1 दिन का था, उस टाइम कैसे महसूस हुआ आपको? अच्छा नहीं लग रहा था आज संगत के साथ अच्छा लगता है, आते जाते हैं। उस टाइम तो बहाना बंद हो गया था, अच्छा नहीं लग रहा था। बाकी तो अच्छा लगता है, महाराज जी की कृपा है, अब तो सब कुछ ठीक है।
ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਵਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਰਕੇ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸੀ ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਅੱਜ ਦੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਸੰਗਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸੰਗਤ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੋਨੇ ਲੱਗੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਟੈਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਣ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆਈਆਂ। ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰੇ ਅਤੇ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ, ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਵਾ, ਬੱਚੇ ਆ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਏ। ਸੋ ਚੱਲ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਸੰਗਤ। ਦੂਰੋਂ ਵੀ ਕਈ ਆਏ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਅਸੀਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, 3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਣ। ਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਦਰਬਾਰ? ਬਹੁਤ, ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਗਮ, ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਏ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ, 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਮਾਰੀ ਨਾਲ। ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਜਾਂ ਕੁਝ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਬੱਸ ਪੂਰੀ ਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਡੀ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ। ਕਿ ਪੁੱਛਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਸਾਲ ਸਤਸੰਗ 3 ਦਿਨ ਦਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਸਤਸੰਗ ਹੋਇਆ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਵਾਰ 3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ 1 ਦਿਨ ਦੇ ਹੋਏ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜੇ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆਣਾ ਉਹ 1 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ। 3 ਦਿਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕੋਈ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਮਿਲਦਾ ਵਾ, ਫਲ ਚੰਗਾ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਫਲ ਚੰਗਾ ਇੱਕ ਮਿਲਦਾ ਵਾ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਵੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ? ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆਏ? ਦਰਬਾਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆਣਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਾ? ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆਣਾ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਪਾਇਲ ਤੋਂ ਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਆਏ ਘਰ? ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਆਈ ਆ ਪੂਰੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ? ਡੇਰੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ 7-8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਆਂਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬੀ ਸੀਗੀ, ਘਰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੱਕਦੀ। ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਮਾਰੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਮਾਂ ਸੰਗਤ ਆ। ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਮਾਤਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗਰੀਬੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਗਰੀਬੀ ਚੋਂ, ਉਸ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗ ਕੇ ਉਸ ਦਲਦਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਮਾਤਾ। ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਗੱਲ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਧੂਲ ਆ। ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹਾਲ ਮਾੜੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਨਾ ਐਵੇਂ ਤਾਰੀਫਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਤਾਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਵੇਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਆਖੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਖਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਹਾਉਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਗੱਦੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਰਜਾਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀ।
ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਰਬਾਰ ਸਤਸੰਗ ਸੰਮੇਲਨ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸਜਾਵਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਪੁੱਛ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਲੁਧਿਆਣਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸੰਮੇਲਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਬਰ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਸ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਵੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਲੋਂ ਭਾਵ ਜੋੜ ਲਓ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਪਿਆਰ ਉਹੀ ਭਾਵ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਇਹ ਫੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਪਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਜ ਉੱਪਰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪਿਆ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਇੱਥੇ ਬਲਕਿ ਬਾਹਰ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖੜੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹਿੰਮਤ ਜੋਸ਼ ਭਰਤਾ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਆਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਭੇਜ ਸਕੀਏ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਸ ਭੈਣ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਧੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਾਡੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਜੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ? ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਮੇਲਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਤਨੀ ਜਲਦੀ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਬਟਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ, ਅਸੀਂ ਬਟਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਬਟਾਲਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਟਾਲੇ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਢੂੰਡਣ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਵਾ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਜੀ ਅਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਟਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੰਤ ਤਰਲੋਚਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਸੀਗਾ ਤੇ ਯਕਦਮ ਡਾਊਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਮਿਸਿਜ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ 4 ਜਣੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਸੇਵਾ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਪੂਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਘੱਟ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਬਦਲ ਜਾਣੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਆਸ ਆ, ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੋ ਹੈਗਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਬਸ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਬੰਦਾ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੇਕਰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? ਮੇਰਾ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੈਟਰਿੰਗ ਵੈਡਿੰਗ ਪਲੈਨਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੱਲੇ ਕੇ ਲੀਹ ਤੇ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਆ
ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪੂਰੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰਾ, ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਫੋਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਗੱਡੀ ਲੀਹ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਬੰਦ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਸ ਵੀਰ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਨ ਤੱਕ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਘਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗੋਦ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਵਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਦੀ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਦੇਖ ਰੇਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੇ, ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਣੀਆਂ। ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਸੁਨੀਲ ਜੀ ਨੇ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਆ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰੀ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ 3 ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ। ਬਾਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਆਉਣ। ਬਾਕੀ ਮਾਸਕ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਵਗੈਰਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਇਹ ਬਿਸਤਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਏ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰੈਂਟ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਮ ਇੱਥੋਂ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੋ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ 1-1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ 1-1.5 ਮਹੀਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੈ, ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਐਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਐਡਰੈਸ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣ ਦੀ, ਦਾਤ ਦੀ, ਫਲਦਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਮਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਪਰਚੀ ਦਿੰਦੇ? ਪਰਚੀ ਕੱਟਦੇ ਆ ਬਸ ਜੀ ਦਾਸ ਜੀ ਪਰਚੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖੁਦ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਖੁਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੈ, ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ, ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ ਕਿਸ ਦਿਨ? ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲੇਗਾ ਉਨੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਮਦਾਨ ਦੇਗੇ ਐਂਡ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਵੀ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈਣਾ? ਨਾਮਦਾਨ ਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਰਚੀਆਂ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 40 ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 15-16 ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਔਰ ਫਲਦਾਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ 16। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਵੀ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਤੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੱਚੇ ਮਨ ਤੋਂ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਂਦਾ ਵਾ, ਝੋਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਕ ਸਹੀ ਰਾਹ ਪੈ ਸਕਣ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਸਕਣ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਰਮ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠ ਕਰਾਉਣਾ ਔਰ ਫਿਰ ਰੱਖਣਾ, ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕਣਾ, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰਕੇ ਸਰਬ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸੰਗਤ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਰੱਬ ਹੀ ਕਰਦਾ ਜੋ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ, ਰੱਬ ਹੀ ਕਰਨ ਕਰਾਵਣਹਾਰ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਵੇਵ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ?
तीसरी वेव शुरू नहीं हुई, इट्स नॉट येट स्टार्टेड। भी चिंता का विषय है, हुई तो नहीं है। आप ऐसा ना कहिए कि हो, आई ना तो अच्छी बात है। तो अनुमान लगाया जा रहा है कि आएगी, क्योंकि कोरोना का नवा वेरिएंट आ गया। तो चलता ही चलता है हमेशा। अगर आप महामारी की पिछले 300 साल पुरानियाँ सारी, अगर आप 100 साल बाद महामारी आईयां ने, तो स्पैनिश फ्लू जो आया सी पिछले 100 साल पहला, वो भी 3 वेव्स आईयां सी, ते भारत विच 5 करोड़ बंदा मरिया सी। ते हमारे देश को देखना है, हमारा तो संगत का तो जो जिम्मेदारी बनती है वो तो हमने पुख्ता इंतज़ाम कर रखे हैं, और सारी संगत नाल सहमति वरता के प्रशासन दे नाल और गाइडलाइन के मुताबिक सारे नियम का पालन हो रहा। परंतु महाराज की कृपा कि रब के घर आके तो कोई बीमार नहीं होंदा, रब के घर आके सारे ठीक होंदे ने, साडा मनना है। मैं तो रब जिन्हों कृपा करेगा, संगत आ रही है। अज भी दरबार सारा भरिया पिया सी, कल भी समागम है, परसों भी समागम है, और तुहानू आप नू पता ही है कि हज़ारां दे श्रद्धालु हज़ारां दी तादाद विच ते पहुँचते ने। कोई 1 दिन वास्ते आउंदा, कोई 2 घंटियां वास्ते, तो कोई 3 दिन वास्ते, तो कोई 6 दिन वास्ते, कोई 4 दिन वास्ते। ये तो उहदे घर दी अपनी एक सहमति है कि जिस बंदे ने जिन्ना हिस्सा पाउणा और जिन्होंने रब ने जिन्नी देर वास्ते बुलाना है उन्होंने उन्नी देर वास्ते बुलाते हैं। महाराज देशों देशों को संतां दरबार नाल जुड़ना, सचखंड नानक धाम नाल जांदी जांदी कोई मैसेज? बस हल्लाशेरी रखो, और इको ही मैसेज है कि रब जो करता ठीक करता। बस जो हो रहा ठीक हो रहा, जो होया वो भी ठीक होया, रब जो करेगा ठीक करेगा। जे तुहाडा मन घबरावे डोले, ये सोचे कि बई ये ठीक नहीं हो रहा, तो रब जो कर रहा ठीक कर रहा। बस ये सोचना, थले डिग के आपां किद्दां उपर उठना, आपां वो सक्सैसफुल बंदे हाँ। ये नहीं कि सक्सैस वो नहीं है कि जिहड़ा लगातार ही कोई अगे वध रहा ही नहीं, गिर के जिहड़ा उठदा, जिहड़ा ताकतवर बनदा ते डोलदा नहीं, घबराउंदा नहीं, ते हिम्मत दिंदा, आप भी हिम्मत विच बैठा ते 10 बंदिआं नूं होर हिम्मत दे रहा, ते आपां उदां दे बंदे ताकतवर बंदे बनना। सानूं होर कोई सोचण दी लोड़ ही नहीं। जो सब कुछ उस मालक ते छड्ड दो, जिस रब दे मगर ही लगे हैं, रब ते छड्डो, जो रब करेगा ठीक करेगा। सो हर एक गुरु महाराज वालों एक ही उपदेश दिता जाता। सो इस तरह ही अज सचखंड धाम नानक धाम वालों 3 रोज़ा जिहड़ा कहा जा सकता सम्मेलन, और उस सम्मेलन 3 रोज़ा जिहड़ा किया जाएगा कोविड-19 के करके पिछले साल सिर्फ एक बार ही जिहड़ा सम्मेलन होया सी। इस बार 3 दिन लगातार 5, 6, 7 दिसंबर नूं मनाया जाएगा। सो कैमरा पर्सन जसविंदर बेदी नाल जितेंद्र कुंडल, फास्ट वे न्यूज़, गुरदासपुर।